افغانستان جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئلہ جو پاکستان کو دے گا وہ پاکستان کے لیے بطور پریشر پوائنٹ استعمال کرے گا۔ افغانستان تھوڑا بہت انسٹیبل رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر اسٹیبلائز نہیں ہوتا، تو یہ بالکل امریکہ اور بھارت کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل یہی ہیں۔ میری نظر سے تو جہاں تک مجھے پتا ہے افغانستان کا سارا جو اس وقت حالات ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ریسنٹلی کیا ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ افغانستان سے ہم کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا کوئلہ ہم کو سستا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں وہ کوئلہ ڈالر میں نہیں ملے گا، پاکستانی روپے میں ملے گا، اور اس سے ہمیں تقریباً $2.2 بلین کی بچت ہوگی۔ اور اب یہی کل کی خبر ہے کہ افغانستان جو ہے کوئلہ کی جو قیمت ہے وہ $90 ٹن سے بڑھا کر $200 ٹن کر دی ہے۔ میڈم، انڈیا میں یہ ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہی ٹریننگ گراؤنڈ ہیں نفرت کے، یہی ٹریننگ گراؤنڈ ہیں ٹیررزم کے۔ کہاں تک اتفاق رکھتی ہیں اس بات سے آپ؟ میں تو کہتی ہوں اس میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جس میں آپ اس پاکستان کو جنم دیا، اسلام کے نام پہ آئے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بھی ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، ظلم در ظلم ہے پاکستان کے ساتھ۔ جے ہند دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو جیسے ہی لیٹسٹ نیوز پر ویڈیوز بنے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ جے ہند، جے بھارت۔ ہمارے ساتھ ہیں آج خالدہ نوابی جی، جو کہ افغانستان کی رہنے والی ہیں اور اب وہاں پر امریکہ میں رہ رہی ہیں اس سمے، اور افغانستان کی جو آج حالت ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے، جو آج سچویشن ہے افغانستان کی، اس کے لیے سیدھے ذمہ دار کون ہے؟ میری نظر سے تو جہاں تک مجھے پتا ہے افغانستان کا سارا جو اس وقت حالات ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ میرے خیال سے جو ملک اس کو ریکگنیشن دے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک ٹیررسٹ ہے اور ٹیررسٹ کا ڈائریکٹ اسپانسر ہے اور اس کو پروموٹ کرتی ہیں۔ وہاں پر ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان اس کو ایکیوز کرتا ہے کہ یہ میرے کنٹری میں ٹیررزم کر رہا ہے، اس کو طالبان روکنے کے موڈ میں نہیں دکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، میں تو کبھی حیران رہ جاتی ہوں یہ بات سن کے کہ اپنی پیدائش کو اور اپنی پروڈکشن کو پر یہ انکار کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس میں بڑا ماہر ہے، دنیا امریکہ سے پیسے لے کے کر کے کہ ہم لوگ اینٹی ٹیررزم اور ٹیررزم کو سٹاپ کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ امریکہ اور دنیا سے لے کے تو انہوں نے ٹیررزم میں انویسٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کو پرورش دے رہے ہیں اور پھر دنیا کو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تم اپنے اولاد کو کہتے ہو، just give me as example like these people are a child for Pakistan, اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اولاد نہیں ہے، ناجائز ہے۔ انڈیا میں مدرسہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، کوئی بھی مدرسے پہ انگلی اٹھائے کہ یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے، پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا مدرسے واقعی انوالوڈ ہیں؟ آر دے ریئلی انوالوڈ ان پروموٹنگ آتنکواد؟ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان اسلام سے تعلق ہے میرا، میں فالو کرتی ہوں اپنی ریلیجن کو۔ میرے مطابق 80% سارے اس کے ذمہ دار ہیں، 80%۔ میڈم، انڈیا میں یہ ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہی ٹریننگ گراؤنڈ ہیں نفرت کے، یہی ٹریننگ گراؤنڈ ہیں ٹیررزم کے۔ کہاں تک اتفاق رکھتی ہیں اس بات سے آپ؟ میں تو کہتی ہوں اس میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جس میں آپ اس پاکستان کو جنم دیا، اسلام کے نام پہ آئے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے جا رہے ہیں۔ انڈیا میں بہت ہنگامے ہوئے ہیں کہ اگر ہم لوگ انڈیا میں پرائم منسٹر مودی نے یہ بولا کہ بھائی مدرسہ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آج کی ڈیٹ میں irrelevant ہو چکی ہے، آپ اپنی مذہبی تو پڑھائیں، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھانا چاہیے، لیکن آپ کو سائنس بھی پڑھانی چاہیے اور کمپیوٹر بھی پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے بولا تھا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ، لیکن وہ
प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज के लिए बड़ा उनको कंडेम किया गया था। क्या आप इस बात को मानती हैं कि उधर साइंस और दूसरी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ मजहबी तालीम ना हो? मोदी साहब ने जो ये बात की है, मैं उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। और ये बात मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि कोई और कंट्री ऐसा नहीं है जिस पर मैं नाम ले सकूं जिसने इस्लाम को बदनाम किया हो। सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, लीबिया ने नहीं किया, सीरिया ने नहीं किया, जॉर्डन ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इस इस्लाम को बदनाम कर रहा है क्योंकि वहीं से ये सारा टेरर आ रहा है। क्या आपने कभी सुना है किसी और कंट्री से टेरर आता हो इस्लाम के नाम पर? जो भी आप टेररिस्ट अटैक देखते हैं ज्यादातर दुनिया में कहीं भी हो जाए उसमें पाकिस्तानी का हाथ होता है। लेकिन अफगानिस्तान बेचारा जो ना उनके हमारे मुल्क में मदरसे हैं उस तरह है, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं, ना हमारी तारीख में आप देख लें, हमारी तारीख 100 साल से ज्यादा है, देख ले कौन से मदरसे हमारे ऐसे चलते हैं जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में और झूठ बोलने में और दुनिया को दिखाने में बड़े चालाक हैं। अफगानिस्तान को क्या उम्मीद है इंडिया से? इससे पहले इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस बहुत अच्छे होते थे जब तक ये पाकिस्तान बैक गवर्नमेंट नहीं आई थी। अब क्या इंडिया से कोई उम्मीद कि इंडिया कुछ वहां हेल्प कर सकता है? ऑल्दो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया की तरफ से जा रही है, पाकिस्तान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। wheat was stopped and then medicines was stopped. हम लोग we sent it via Iran, अब डायरेक्ट एयर सप्लाईज चल रही हैं। इंडिया से क्या उम्मीद है और पाकिस्तान उसको रोकने की कोशिश क्यों करता है? हाय काश के पाकिस्तान हमारा नेबर नहीं होता। मुझे शर्म आती है कि मुस्लिम मुल्क हो के एक मुसलमान के साथ हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि अब तालिबान तो उनकी हुकूमत है, जाहिर बात है वो जिन मुल्क से के साथ चाहेंगे वो अपने क्या कहते हैं अपने फॉर्म अपने ऑफिशियल डेलीगेशन भिजवाएंगे और उनसे एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान के तो खिलाफ ही हैं, वो कैसे आपके इमदाद को और आपके एड को छोड़ें कि वो अफगानिस्तान आए। मैं हिंदुस्तान की, अब लोग कहेंगे हाँ जी ये अफगानिस्तान आई है तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं इसलिए वो जी हिंदुस्तान का साइड लेते हैं। जी नहीं, मैं हिंदुस्तान का साइड नहीं लेती, मैं हकीकत का साइड बता रही हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस चैनल के थ्रू लोगों को पता चल जाए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हकीकत क्या, और उसको रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया। जब मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो अफगानिस्तान जो है उसने एक फैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफगानिस्तान से हम कोयला जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी जुल्म है पाकिस्तान के साथ, जुल्म दर जुल्म है पाकिस्तान के साथ। कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब इसको, क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे, वो कि काफी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने, और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साजिशों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं